7 август сарвазири ҷумҳурияи тоҷикистон қоҳир расулзода бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ бунёди хонаҳои истиқоматӣ дар ноҳияҳои тоҷикободу рашт шинос шуд. нахуст сарвазири мамлакат аз рафти корҳои сохтмони хонаҳо ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардида дар маҳаллаи навбунёд дар наздикии деҳаи сабзазори ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳ шинос шуд. зимни шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ иттилоъ дода шуд ки дар деҳаи навбунёд бунёди 36 хонаи истиқоматӣ бо маром идома дошта корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. зимни вохӯрӣ бо мардуми зарардида таъкид шуд ки бо дастури сарвари давлат ҳамаи хонаҳои вайрону валангоршуда бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон ва ҷалби соҳибкорону дигар шахсони ватандӯст сохта шуда то ҷашни истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешаванд. дар асоси дастур супоришҳои пешвои муаззами миллат тамоми масъулияи сохтмонӣ ба зарардагони офатҳои табиӣ дастрас карда айни замон дар 164 манзили иstiqomatии қисман ва 33 манзили иstiqomatии пурразарда корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар 33 манзили иstiqomatии пурразарда 97% корҳои сохтмонӣ ба охир расида дар рӯзҳои наздик ба пуррагӣ ба итмом расонида мешавад. дар 164 манзили иstiqomatии қисман зарарда бошад. айни замон дар 151 манзили иstiqomatии то пӯшонидани болопӯши бом корҳо ба анҷом расонида шуда дар рӯзҳои таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тамоми манзилҳои иstiqomatии шаҳрвандони аз офатҳои табиӣ зарарда ба аҳолии зарарда тақдим карда мешаванд. дар идомаи сафар сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар деҳаи бӯстон 6 хонаи истиқоматии оилаҳои пурра зарардида ва 3 хонаи истиқоматии оилаҳои қисман зарардида аз офати табииро ба истифода доданд. зикр гардид ки дар 26 хонаи истиқоматӣ корҳои сохтмонӣ идома дошта дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. сарвазири мамлакат ба масъулин ва сохтмончиён дастур доданд ки ҳангоми бунёди хонаҳои нав ба истифодаи дурусти масъолаи сохтмонӣ ва таъмини устувории биноҳо аҳамияти ҷиддӣ диҳанд то ин хонаҳо солиёни дароз ба мардум хизмат кунанд. ҳамчунин таъкид гардид ки дар деҳаи Саричашма сохтмони 4 хонаи истиқоматӣ идома дорад. дар идомаи сафар дар деҳаи Кӯли Калони ноҳияи Тоҷикобод ҳамчунин хонаҳои истиқоматӣ ба 9 оилаҳои пурра зарардида ва 2 оилаи қисман зарардида ба истифода дода шуд. корҳои сохтмонӣ дар 32 хонаи дигар идома дорад. бояд таъкид намуд ки аз лаҳзаҳои аввалин баъди рух додани заминларза бо супориши президенти ҷумҳурияи тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо мақсади муайян намудани хисороти расида аз оқибатҳои заминларза ва ташкили корҳои бартарафкунӣ комиссияи ҳукуматӣ дар ҳайати роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор таъсис ёфта ба ноҳияи Тоҷикобод сафарбар гардид. من از این خدمت‌های شایسته محترم جناب عالی که ما رو در این کوهستان بلند تنها نگذاشته در قطار تمام خلق جمهوری تاجیکستان این خیلی غمخواری بی‌نظیر کردن به این خانه‌های با حشمت به همه تجهیزات‌های روزگار تامین کردن. از صمیم دل منظورگی میکنم. پس از شناسایی با جریان کارهای ساختمانی و تقدیم خانه‌های استقامتی سروزیر مملکت قاهر رسولزاده با ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه تاجیک‌آباد واخوری نموده تاکید نمود که محض توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بود که ساکنان ضرر دیده در یک مدت کوتاه صاحب خانه‌های نو زمانوی گردیدند. تاکید گردید که سیاست سازنده و انسان دوستانه پیشوای ملت باعث آن گردید که اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده پورا با خانه‌های استقامتی تامین گردید. در ادامه سخنرانی سروزیر مملکت قاهر رسولزاده ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد را بخشیده به جشن استقلال دولتی تبریک و تهنیت گفته ساکنان را به سازندگی و بنیادکاری و رسیدن به قدر صلح و ثبات دعوت نمود. ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد که صاحب خانه‌های نو زمانوی گردیدند منتداری گرم و صمیمی خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند. نیمه دوم روز 7 август سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده از جریان کارهای ساختمانی برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی بنیاد خانه‌های استقامتی در جماعت‌های دهاتی اسکلان و هجبارک ناحیه رشت دیدن نمود. نخست سروزیر مملکت قاهر رسولزاده از رفت کارهای ساختمانی خانه‌ها به عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده در محله نوبنیاد دهه زرنگک جماعت دهاتی هجبارک شناس شد. ضمن شناسایی با جریان کارهای ساختمانی اطلاع داده شد که در محله نوبنیاد دهه زرنگک 3.5 گکتار زمین جدا گردیده است تا 35 خانه استقامتی برای ضرر دیدگان این آفت طبیعی ساخته شود. بنیاد خانه‌های ذکر شده با مرام ادامه داشته کارهای ساختمانی در عرفه انجامیابی قرار دارند. همچنین در این محله بناهای باغچه بچگانه و بنگاه طبی با مرام ادامه دارد. ضمن واخوری با ساکنان ضرر دیده تاکید شد که با دستور سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه خانه‌های ویران و ولنگار شده با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان
تا جشن استقلال دولتی با صفت بلند به استفاده داده می شوند. در ادامه سفر سروزیر مملکت قاهر رسولزاده به جماعت دهاتی اسکلان ناحیه رشت سفر نموده در دهه‌های گلخانی، سفید تندک و اسکلان 3 خانه استقامتی اویله‌های پورا ضرر دیده و 13 خانه استقامتی اویله‌های قسماً ضرر دیده از آفت طبیعی را به استفاده دادند. اولا از نام خودم، از نام ساکنان دهه گلخانی جماعت دهاتی اسکلان اظهار میناداریم را به اساس گذاری صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت محترم امام علی رحمان میرسانم که در روزهای وزنی زمین لرزه‌ای که در ناحیه رشت از آن جمله در دهه گلخانی شد با سپارش پیشوای ملت نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان وارد این دهه شده با ساکنان این دهه که خانه‌هایشان با پرگی و قسماً ویران شدگی بودند از مواد خوراکه خیمه‌ها با پرگی تعمیر کرده شدند و این خانه‌ها امروزها با پرگی تعمیر کرده با تمام تجهیزات لوازمات زندگی پورا تعمیر کرده شدگی هستند. ما هیچ توجه خود را برای جشن گرفتن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان حصه ارزنده خودم را میگذاریم و فرزندان خود در رویه و تندرستی خویشتن شناسی تربیت کرده به وطن خود صادقانه خدمت میکنند. ذکر گردید که در جماعت‌های هیجبورک و اسکلان در 103 خانه استقامتی کارهای ساختمانی ادامه داشته در عرفه انجامیابی قرار دارند. سروزیر مملکت به مسئولین و ساختمانچیان دستور دادند که هنگام بنیاد خانه‌های نو به استفاده درست مسائل ساختمانی و تامین استواری بناها اهمیت جدی ظاهر نمایند. سپس سروزیر مملکت قاهر رسولزاده در دهه سفید تندک جماعت دهاتی اسکلان با ضرر دیدگان آفت طبیعی و فعالان دهات واخوری دایر نموده در ادامه سخنرانی سروزیر مملکت قاهر رسولزاده ساکنان ناحیه رشت را بخشیده به جشن استقلال دولتی تبریک و تهنیت نموده از ساکنان دعوت نمودند که بهر رشد و پیشرفت و تحکیم استقلال دولتی سهمگذار باشند. ذکر گردید که با تلاش و غمخوری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مردم ضرر دیده با شرایط خوب و روزگار آسایش‌تر تامین گردیدند. ساکنان ناحیه رشت که صاحب خانه‌های نو و زمانوی گردیدند، مینتداری گرم و صمیمی خویش را به پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان بیان داشتند. از پرزیدنت محترم امام علی رحمان مینتداری بیان می‌کنم که ما را در همین دوام کوتاه صاحب خانه و در کردند. ما در زمین لرزه آسیب کلان دیدیم. ما را دستگیری کردند. از همه اشیاء خانه، از همه روزگار و حال احوال ما با خبر شدند. بار دیگر من مینتداری خود را بیان میکنم که ما هم خیلی پیشوا داریم، ما هم خیلی دولتی مستحکم داریم، ما هم خیلی دولت صاحب استقلال داریم. امروز تشکیلات شبانه روزی حکومت مملکت تاجیکستان با جنبال مستان همرنگ گردیده است. اگر کس به دورترین دهه دیار ما رود، مردم را می‌بیند که همه پیروان و هواخواهان پیشوای ملت می‌باشند. تنها به کارهای آبادانی و سازندگی مشغولند. نشان درست گفته‌های ما همین بینای زیباست که در یک مهلت کوتاه با دستور پیشوای معظم ملت بنیاد گردید و ما را از چاه ناامیدی بیرون آورد و به زندگی دلگرم نمود. ما ساکنان جماعت دهاتی اسکلان بار دیگر مینتداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسونیم که چنین خانه استقامتی زیبا و با حشمت به ما ساکنان ضرر دیدگان تحفه نموده است. با 13 نفر کلیدهای خانه‌های ساخته شده را تقدیم نموده تاکید کردند که محض توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بود که ساکنان ضرر دیده در یک مدت کوتاه صاحب خانه‌های نو و زمانوی گردیدند. گفته شد که سیاست سازنده و انسان دوستانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان باعث آن گردید که اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه رشت پورا با خانه‌های استقامتی تامین گردیدند. ما از اقدام نیک جناب عالی محترم امام علی رحمان بسیار شاد هستیم که در دوام همین زمین جنبشی که در وادی رشت زمین گذشته شد و ما بسیار کمک‌های خوب رساند. ما بسیار خانه‌ها ویران شدگی بودند. بسیار در یک مدت کوتاه ما صاحب خانه شدیم، صاحب خیر زندگی آباد شدیم. بعد خانه زمانوی که خانه‌ها رو ما در گوشه خیالمان نبود، همش از رشت پخته و آهن و بیتان و ما بسیار مینتدار هستیم. رحمت به جناب عالی. در عرفه جشن استقلالیت این یک تحفه خوب هست که از جناب عالی ما گرفته. باید تاکید نمود که بر اثر زمین لرزه رخ داده در 11 دهه‌های جماعت‌های دهاتی اسکلان و هیجبورک 150 خانه استقامتی آسیب دیده بود. از جمله 34 خانه پورا و 116 خانه قسماً ویران شده، به 134 خانه استقامتی و 59 بنای یارورسان ضرر سبک رسید.
аз лаҳзаҳои аввалини баъди рух додани заминларза бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо мақсади муайян намудани хисороти расида аз оқибатҳои заминларза ва ташкили корҳои бартарафкунӣ комиссияи ҳукуматӣ дар ҳайати роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор таъсис ёфта ба ноҳияи Рашт сафарбар гардид ва паҳлӯ ба паҳлӯ бо сокинони маҳал оқибатҳои заминларзаи рухдодаро бартараф намуданд.